the boundary of the inguinal canal is such that you must think the boundary in anatomical position, not in the lying down position in the dissection table. In the lying down position, this is superior, right? This is posterior, but no. In anatomical position, everything in anatomy, the relation is in anatomical position. So it is the anterior, the backside is the posterior, this is the superior and this is the inferior. You must remember this thing. So anterior boundary of inguinal canal, skin, superficial fossa and external oblique aponeurosis throughout its whole extent. Skin, superficial fossa and external oblique aponeurosis. Plus in lateral third, there is another addition. What is that? The fleshy fibers of the internal oblique. In medial third, the inguinal canal is such that it is situated on in relation to the medial part of the inguinal ligament. Inguinal canal does not mean the inguinal ligament is such from anterior superior iliac spine to pubic tubercle. But inguinal canal is not throughout it is present. It is present from the mid-inguinal point to the pubic tubercle, to the symphysis pubis. So only medial half of the inguinal ligament, the inguinal canal is present. So inguinal ligament is not equal to the length of inguinal canal, is not equal to the length of inguinal canal. Inguinal canal ligamental length 10 to 14 centimeter, but inguinal canal length is only 4 centimeter. It is situated on the medial part of the inguinal ligament in relation to the medial part of the inguinal ligament. It is a musculo-aponeurotic canal, means the boundary is formed by both muscles and aponeurosis, right? So it is a musculo-aponeurotic canal. So inguinal canal boundary anteriorly skin, superficial fossa, external oblique aponeurosis. In lateral third, in lateral part, in addition it is strengthened by fibers of the internal oblique. Roof is formed by the arched fibers of the internal oblique and transversus abdominis. Floor is formed by the grooved inguinal ligament, superior surface of the inguinal ligament. Posterior wall, very important. Posterior wall from backwards থেকে যদি বলি, back to forefront, parietal peritoneum, extraperitoneal fatty tissue, fossa transversalis, right, throughout its whole extent. Medially it is also strengthened by two things. One is conjoint tendon, another is the reflected part of the inguinal ligament. কালকে বলেছি conjoint tendon and reflected part of the inguinal ligament. তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? Anterior wall is strengthened laterally by addition of the internal oblique. Posterior wall is strengthened medially by addition of conjoint tendon and reflected part of the inguinal ligament. Why nature gives this? আমি বলেছি nature কখনো শুধু মুধু দেবে না কোনো কিছু। Why? কেউ বলতে পারবে? বলা তো উচিত, তোমরা ডিসেকশন করেছো। Why? আগেই বলেছি নেচার খুব কৃপণ, খুব মেজার, কিপটে, কখনো একটা কিছু এক্সট্রা দেবে না। তাহলে এখানে এক্সট্রা দিল কেন? অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে ইন্টারনাল অবলিক দিল কেন এবং পোস্টেরিয়র ওয়ালে কনজয়েন্ট টেন্ডন এন্ড রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ ইগুইনাল লিগামেন্ট দিল কেন? কি আছে অ্যান্টিরিয়র ওয়ালের ল্যাটারালি, যার জন্য স্ট্রেনথেন করতে হচ্ছে? অ্যান্টিরিয়র ওয়ালের পেছনেই রয়েছে ডিপ ইগুইনাল রিং ল্যাটারাল পার্টে। সো দেয়ার ইজ অ্যান ওপেনিং, a gap means
weakening point. So through this gap, the intestine may go into, peritoneum may go towards the inguinal canal. When we cough, it may go into. As there is a gap, what is deep inguinal ring? It is fascia, gap in the fascia transversalis. Right? Fascia transversalis futo. Fascia transversalis ki wall korche? Posterior wall, ei matro bollam. Posterior wall is formed by the fascia transversalis. তাহলে ওখানে যদি একটা ফুটো থাকে posteriorly, আমরা যদি কাশি এখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে, so the anterior wall কে strengthen করা হচ্ছে, internal oblique যেই কাশি internal oblique ওকে আটকে দিচ্ছে. So there is an addition of internal oblique. এবার বলো medial part এ কেন posterior wall এ conjoint tendon দিল? তার মানে anterior wall এ কিছু গ্যাপ আছে. কি গ্যাপ আছে? Superficial inguinal ring. Superficial inguinal ring এ গ্যাপ, তো কোনো কারণে যদি ঢুকে যায় এখান দিয়েও বেরিয়ে যেতে পারে, সুতরাং posterior wall কে একটা strengthen করলো. Conjoint tendon, reflected part. যখনই বেরোতে চাইবে posterior wall superficial inguinal ringটাকে দেখো বন্ধ করে দিয়েছে. রাইট? সুতরাং এর জন্যই anterior wall strength and posterior wall কে strengthening করেছে. তাহলে এইটা গেল আমাদের inguinal canal boundary, এটা না জেনে যাব না. Length of inguinal canal আগে বলেছি 4 cm in male and it is wider in male. So inguinal hernia is common in female, male. Femoral hernia is common in female, inguinal hernia is common in male, but it does not mean that femoral hernia will not occur in male. It may occur in male also, but less rare. Inguinal hernia occur in female also, but less rare. এইটা মনে রাখবে. নেক্সট আমরা যেটা যাচ্ছি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ডিফেন্স মেকানিজম অফ দ্য ইঙ্গুইনাল ক্যানেল। পরীক্ষায় অনেকবার দেয়। আমাদের দেয়ার ইজ অ্যান ডেফিসিয়েন্সি, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং, and this is a weak part, inguinal canal, a canal. So there is an every chance of protrusion of the intestinal contents. There are so many defense mechanisms of the inguinal canal. If it is not occurred, every person has got hernia, especially male. But we are not suffering from hernia. Why? Because there are so many defense mechanisms are there. Number one, if the inguinal canal is direct one, there is a chance of hernia more. Direct, superficial inguinal ring and deep inguinal ring in the same line, so that easily contents go in. In very young children it is direct, so chance of hernia is young children is more. So obliquity of the inguinal canal is oblique, directed downwards, forwards and medially. It is an oblique, not straight. If it is a straight, the chance of hernia is more. But luckily inguinal canal is oblique. This obliquity prevents the hernia. Number two, flap valve mechanism. Flap valve mechanism, just ei matro bollam. Whenever there is an increased intra-abdominal pressure, when there is a chance, whenever there is an increased intra-abdominal pressure, there is a chance of hernia. But nature gives us protection. Whenever there is an increased intra-abdominal pressure, the anterior wall, like a flap, comes to close the posterior wall. So inguinal canal is closed. Plus superficial inguinal ring is closed by the conjoint tendon and reflected part of inguinal ligament, and deep ring is closed by the internal oblique and external oblique muscle. So like a flap, the anterior wall and posterior wall approximate মানে কি close হয়ে এলো, like a flap. এখানটা ক্যানেল ছিল, there is a chance of hernia, gap. But as the increased abdominal pressure rises, the brain orders the muscles to contract and muscle contract. So anterior wall and posterior wall comes close together to close the canal. দেখো এখানে কোনো গ্যাপই নেই আর। এটাকে আমরা কি বলি? flap valve mechanism. Flap valve mechanism, where the anterior wall and posterior wall approximate with each other. Number two, slit valve mechanism. Superficial inguinal ring is like that, right?
Whenever there is a chance of something coming down to the superficial inguinal ring, the two crura, lateral crus and medial crus, come close together by stimulation of the external oblique muscle. So it is closed. Normally it is superficial inguinal ring, but whenever there is a chance of increased abdominal pressure, the two crura approximate with each other and the gap is closed. So superficial inguinal ring is closed. এটাকে কি বলছি? Slit valve mechanism. Slit valve mechanism. Next, shutter mechanism. Shutter. দোকানে যেমন shutter ফেলে. Whenever there is a chance of rise in intra-abdominal pressure, the internal oblique and transversus abdominis come down. Internal oblique and arch fibers of the arch মানে কি এরকম. Arch fibers of the this is the inguinal ligament. This is the arch fibers of the internal oblique and transversus abdominis. Right? This is the conjoint tendon. It forms a roof, inguinal ligament from the floor. So whenever there is a chance of increased pressure, these fibers comes down like a shutter. And close the canal. Roof comes to the floor. Flap valve কি হয়েছিল? Anterior wall and posterior wall approximate. আর এখানে roof comes to the floor by mainly the contraction of the internal oblique and transversus abdominis. Like a shutter. Shutter যেমন দোকানে ফেলে দেয়, দোকান বন্ধ, সেই রকম এইখানটা শাটারের মতো নেমে এসেছে, inguinal canal is closed. Ball valve mechanism. কালকে বলেছি, whenever there is a chance of increased abdominal pressure, the cremaster muscle, nerve supply, genital branch of the genitofemoral nerve contracts and the testis comes to plug the superficial inguinal ring. If it is the superficial inguinal ring, the testis comes and close the superficial inguinal ring. Like a ball, normal testis এখানে ছিল, cremaster contraction উপরে উঠে গেল to close the superficial inguinal ring. So ball valve mechanism. Last, ওটা ছেড়ে দাও. Tone of the abdominal muscles and some hormonal factors are very important. Tone of the abdominal muscles and some hormonal factors are also important. So এইটা না জেনে পরীক্ষায় যাব না. এই প্রত্যেকটা মেকানিজম নাম দিয়ে obliquity, flap valve, slit valve, shutter mechanism, ball valve mechanism, tone of the abdominal muscles and the hormonal factors. এই কটা হচ্ছে, এবার একটু আগে যাও তো, ব্যাক কর। এরপর হচ্ছে contents of the inguinal canal. Very easy but sometimes asked. আচ্ছা, contents of the inguinal canal বলার আগে একটুখানি অল্প পরে ডিটেলস you have to know of the testis and their descent, ovary and their descent সম্বন্ধে জানা উচিত. In case of a female, it is an ovary. The gonads actually develop here in the posterior wall of the abdomen. But here the intra-abdominal temperature is very high in case of a male. It is not suitable for spermatogenesis, spermatozoa production. So it must come down outside the abdominal cavity so that they are get some lower temperature. Lower temperature মানে খুব বেশি lower নয়, 1.5 to 2 degree Fahrenheit lower. That is enough for spermatogenesis. যদি এখানে থাকতো, every male will be sterile. No spermatogenesis will occur because the temperature of the abdomen is not suitable, high enough to produce the spermatozoa. So it comes down. So it comes down through a passage and ultimately comes down in the scrotum. In female, it did not come down outside the body, ovary is come down, and it also
descend. Ovary also descends from its normal lumbar position, but it has been arrested in the iliac fossa, false pelvis. Iliac crest আছে, iliac crest এর ঠিক নিচে iliac fossa রয়েছে, যেখানে iliacus muscle origin নিচে, ওইখানে গিয়ে আটকে যায়। কারণ ওর অত টেম্পারেচারের দরকার নেই, একটু নামে, নেমে উইদিন অ্যাবডোমেনেই থাকে। কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে, in case of a male, it goes down in the scrotum. Why? Because that is a lower temperature. How much? 1.5 to 2 degree Fahrenheit lower. Now, আগে আমরা ভাবতাম টেস্টিস যখন নামছে তখন আস্তে আস্তে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের কে ঠেলতে ঠেলতে নিচে নামছে, নেমে একটা করে কভারিং নিচ্ছে। এই যে টেস্টিস নামছে, আমরা জানি, এবার লেয়ারগুলি একটু বলো। স্কিন, তারপরে কি আছে? সুপারফিশিয়াল ফাসা। আমি ফাসা অফ কাম্পার্ট স্কারপারে যাচ্ছি না, কেমন? সুপারফিশিয়াল ফাসা, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপিনিউরোসিস, ইন্টারনাল অবলিক অ্যাপিনিউরোসিস, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, তারপরে ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, তারপরে হচ্ছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু, তারপরে হচ্ছে পেরিটোনিয়াম, এইখানটা অ্যাবডোমেন, তাই তো? আচ্ছা, আমরা কি ভাবতাম, বা আমি যখন পড়েছিলাম প্রথমে আমার আইডিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভুল আইডিয়া, আর এইখানটা হচ্ছে স্ক্রোটাম, এটা হচ্ছে স্ক্রোটাম। এই স্কিন অফ দ্য স্ক্রোটাম কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্কিন অফ দ্য ইমিউনাল রিজিয়ন, and there is a gap in the fossa transversalis. What is this gap? Gap in the fossa transversalis? Deep inguinal ring. It is the deep inguinal ring. Here is a gap in the external oblique superficial inguinal ring. এইবারে টেস্টিস ডেভেলপ করছে, টেস্টিস এবার নামবে নিচে, এইখানটায় যাবে, ফাইনাল ডেস্টিনেশন যেতে হবে। কিন্তু দেয়ার আর সো মেনি লেয়ার্স, কারণ পেরিটোনিয়াম সে যখন নিচে নামছে একটা পেরিটোনিয়ামের পাউচ তার সাথে নিয়ে নেয়। এবার টেস্টিস এখানে এলো, কোথায় দেখছে কোথায় রয়েছে গ্যাপ, ও দেখলো ডিপ ইঙ্গুনাল রুমে একটা ফুটো আছে, ওখান দিয়ে আমি ঢুকে যাই, একটা দরজা আছে, দেয়ার ইজ অ্যান ডোর, সে ওখান দিয়ে নামলো, টেস্টিস এখানে নামলো, ছোট করছি, উইথ এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। তারপরে আরো নামলো, ইন্টারনাল অবলিকের পাশ দিয়ে নামলো, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল 1/3, ইন্টারনাল অবলিকের পাশ দিয়ে নামছে, এইখানে গেল উইথ এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। এইবার একটু ভালো করে শোনো, উইথ এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম, এইটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, তাই তো? অ্যাবডোমেনের পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, তার মানে এটার সাথে এটা যোগ আছে, মানে পেরিটোনিয়াল একটা পাউচ নিয়ে নামছে। এইবারে সমস্তটিকে আমার দিকে তাকাও, নাহলে বুঝতে পারবে না। এইবার যেই নামলো ফাসা ট্রান্সভার্স থেকে, এবার কালকে ক্লাসে আমি বলেছিলাম সহজভাবে বোঝার জন্য, যে লেয়ার দিয়ে যাচ্ছে সে একটা জামা দিয়ে দিচ্ছে ওকে, যে একটা কোট দিয়ে দিচ্ছে, একটা জামা দিয়ে দিচ্ছে, পরে নাও এটা তুমি, ইউ উইল ওয়্যার দিস শার্ট। টেস্টিসকে বলছে তুমি ঠান্ডা জায়গায় যাচ্ছ তো 1.5, তোমার ঠান্ডা লাগবে,
তুমি একটা, আমি তোমাকে কভারিং দিচ্ছি, জামা পরে নাও, টেস্টিস পরে নিল। তাহলে প্রথম কে করলো? ফাসা ট্রান্সভার্সালিস। ফাসা ট্রান্সভার্সালিস ওকে একটা জামা দিল, আমি একটা হলুদ কালারে আছি, একটা জামা দিয়েছে, কেমন? এই জামাটার নাম হচ্ছে ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা। So internal spermatic fascia is a covering of a testis derived from fascia transversalis. ওর মাউথটাই হচ্ছে ডিপ ইঙ্গুনাল রিং। এই ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসার এটা হচ্ছে মুখটা, এটাই হচ্ছে ডিপ ইঙ্গুনাল রিং। অ্যাকচুয়ালি ডিপ ইঙ্গুনাল রিং is not a gap but a mouth of the internal spermatic fascia. এরপরে টেস্টিস আরো নামছে, এই ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা। এরপর যখনই সে ইন্টারনাল অবলিকের পাশ দিয়ে নামছে, ইন্টারনাল অবলিক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমেন্স অনেকে বলে, সে আরেকটা জামা দিল। প্রথমে গেঞ্জিটা দিল ইন্টারনাল, ধরো আমি যে ভেস্ট পরে আছি সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা, রাইট? যে ভেস্ট পরে আছি এটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা, আমার বডিটা হচ্ছে টেস্টিস, তাহলে ফার্স্ট কভারিং কি? ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা। তারপরে যেই ইন্টারনাল অবলিকের ওখান দিয়ে নামছে সে একটা সুন্দর উলি দিল, একটু গরম আরো বেশি হয়, সেটা হচ্ছে স্ক্রোটামে গিয়ে নাম হচ্ছে ক্রিমেস্টার মাসল। ক্রিমেস্টার মাসল। সেই ইন্টারনাল অবলিক দিল ক্রিমেস্টারিক মাসল। তাহলে কি কি রইল? টেস্টিস কভার্ড বাই এ পেরিটোনিয়াল ট্র্যাক, আউটসাইড ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা, দেন ক্রিমেস্টারিক মাসল অ্যান্ড ফাসা। অবশ্যই ক্রিমেস্টারিক মাসল ফাসা এখানে দেয় না, যখন সুপার ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট ক্রস করে যাচ্ছে তখন দেয়, আমি বোঝানোর জন্য এখানে দিলাম। দেন এইবার সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং দিয়ে নেমে এলো। with its covering membrane. তাহলে এইটা কি? ভায়োলেটটা টেস্টিস, এইটা হচ্ছে ব্লুটা ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা, ইয়েলোটা কি? না 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 না, ব্লুটা হচ্ছে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম পাউচ, আর ইয়েলোটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা। তারপরে হোয়াইট কালার রাউন্ডেড, এটা হচ্ছে ক্রিমেস্টারিক মাসল ফাসা। এবার লাস্টে যখন সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং দিয়ে বেরোচ্ছে, এক্সটার্নাল অবলিক ওকেও আরেকটা জামা দিয়ে দিল, এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা। বাস, এরপরে ও আস্তে আস্তে ফাইনালি নিচে নেমে এলো এবং এইখানটায় রয়েছে সুপারফিশিয়াল ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসা আগেই বলেছি, অ্যাবডোমেন বিকাম ডার্টোস মাসল। কি হয়? সুপারফিশিয়াল ফাসাটা মাসল হয়ে যায়। এই হিয়ার ইজ এ পিকুলিয়ার, দিস সুপারফিশিয়াল ফাসা ইন স্ক্রোটাম অনলি বিকাম ডার্টোস। তাহলে এইটা হলো ডার্টোস মাসল। ছোট করে দিই এটা। হ্যাঁ, এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসার পরেই তো এক্সটার্নাল অবলিক আছে।
এবার ব্যাক থেকে করলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আর এইখানটা রয়েছে, এই দিক দিয়ে যদি মিডিয়াল সাইডে আসো, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু, আর এইখানটা রয়েছে কনজয়েন্ট টেন্ডন। আচ্ছা, এরপরে কি করলো, এই যে পেরিটোনিয়াম ওপেনিং রয়েছে, এটা পেরিটোনিয়াম ক্যাভিটির সাথে যোগ আছে, তাহলে তো এভরি চান্স হয়েছে এইখানে যে ইন্টেস্টাইন যদি থাকে, ইন্টেস্টাইন এই রাস্তা দিয়ে চলে আসবে নিচে। হ্যাঁ, ওপেনিং তো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির সাথে টেস্টিস কভারিং যোগ রয়েছে, এবং এইটাকে বলা হয় প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস। এই যে এইখানে ধরো ইন্টেস্টাইন আছে, ইন্টেস্টাইন ইজিলি তো এখান দিয়ে চলে আসবে, গিয়ে হার্নিয়া করে দেবে, কোনো মেকানিজম আটকাতে পারবে না। তাই যেই অ্যাট দ্য এজ চাইল্ড বর্ন হচ্ছে, ক্লোজ টু হিজ বার্থ, sometimes after time this becomes closed, totally closed হয়ে যায়, become a cord like structure, একদম বন্ধ, শুধু এইটুকুনি জায়গা থাকে, এইটা পুরো বন্ধ হয়ে যায়, এবং এই গ্যাপটাও সিল হয়ে যায় পেরিটোনিয়ামের। সো নো কানেকশন উইথ দ্য ক্যাভিটি, এইটা পুরো বন্ধ হয়ে যায়, একটা শুধু কর্ডের মতো থাকতে পারে। এই যে পার্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াল পাউচ অ্যারাউন্ড দ্য পেলভিস থাকে, তাকে আমরা বলি টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস। কিন্তু দেয়ার ইজ এ নো কানেকশন উইথ দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ইন অ্যাডাল্ট অর চিলড্রেন অলসো, নর্মাল ক্লোজ হয়ে যায়, কানেকশনটা একদম কেটে যায়, এটা সুতোর মতো থাকে, ফলে কোনো ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্ট আসতে পারে না। কিন্তু যদি থেকে যায়, চান্স অফ হার্নিয়া, যেটা বাচ্চাদের তার জন্য কমন, অনেকেরই আছে এই ক্লোজটা হয় না, স্পেশালি ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়ায় এই ক্লোজিংটা হয় না। আবার ক্লোজিংটা নানা রকম হতে পারে, পরে তোমরা ডিটেলসে পড়বে। এতটা অবধি ক্লোজ হয়েছে, এইখানটা রয়েছে, মাঝখানটা গ্যাপ রয়েছে, নানা রকম রয়েছে, পরে পড়বে। তাহলে এইটুকুনি হচ্ছে আমরা জানলাম কভারিং, রাইট? নেক্সট আমাদের জানতে হবে তাহলে এইখানের কি কি কভারিং রইল। স্কিন থেকে ধরি, যদি স্কিন, ডার্টাস মাসল, এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা, ক্রিমেস্টারিক মাসল অ্যান্ড ফাসা, ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা, তারপরে এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু অ্যান্ড পেরিটোনিয়াম, এইগুলি হচ্ছে কভারিং। এটা একদম মনে রাখতে হবে, বারবার প্র্যাকটিস করবে এই আঁকাটা বাড়িতে, নিজেরাই পারবে, কেমন? আচ্ছা, এরপরে আরেকটা যেটা হচ্ছে, সেদিন বলেছিলাম, এই টেস্টিস থেকে একটা ডাক্ট ওঠে, আমি এখানে আছি। ইফ ইট ইজ এ টেস্টিস, টেস্টিস স্পারমাটোজোয়া প্রডিউস করে। এই স্পারমাটোজোয়া কোথা দিয়ে বেরোবে? ইউরেথ্রা দিয়ে, পেনাইল ইউরেথ্রা দিয়ে, পেনিস দিয়ে বেরোতে হবে। তাহলে ওকে তো পৌঁছাতে হবে পেনিসে, তার মানে ইউরেথ্রাতে যেতে হবে। ইউরেথ্রা রয়েছে আবার আমাদের ইন্ট্রাঅ্যাবডোমেন, পেলভিক, জাস্ট ব্লাডারের পরে, প্রস্টেটের পাশ দিয়ে, মধ্য দিয়ে ইউরেথ্রা পাস করছে। তাহলে আমাকে ওখানে যেতে হবে, আর একটা টিউব লাগবে স্পারমাটোজোয়া ক্যারি করার জন্য। তাহলে এইখানে একটা টিউব তৈরি হলো, তাকে বলি আমরা এপিডিডাইমিস। এই এপিডিডাইমিস হলো এইটা, এবার সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং দিয়ে ঢুকলো অ্যাবডোমেনে, তারপরে ডিপ রিং দিয়ে অ্যাবডোমেনে ঢুকে গেল, ঢুকে এইবারে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রায় ওপেন করলো। ফলে স্পার্ম যেটা হলো এইখান দিয়ে গিয়ে, এখান 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 দিয়ে স্পার্মগুলি বেরোবে। সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং দিয়ে এটাকে ঢুকলো, এরপরে এই টিউবটা দিয়ে যাচ্ছে, ইঙ্গুনাল ক্যানেল পাস করছে, এবার ডিপ রিং দিয়ে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে ঢুকলো, তারপরে ইউরেথ্রাতে বেরিয়ে গেল, ওপেন করলো, এবং ইউরেথ্রাটা আবার ওপেন করছে পেনিসে, পেনিস দিয়ে এবার স্পার্ম বেরিয়ে গেল। এরপরে আমি বলি, এইটা গেল টেস্টিস, আর টিউবটা যেখান দিয়ে ক্যারিং করছে, ফার্স্ট এইটা টার্ম হচ্ছে আপ টু দিস, এখান থেকে শুরু করে এখান অবধি, এটাকে বলি এপিডিডাইমিস।
এপিডিডাইমিস, কি বলি? এপিডিডাইমিস। এপিডিডাইমিসের এটা হচ্ছে হেড, এটা হচ্ছে বডি, আর সরু জায়গাটা হচ্ছে টেল। টেল ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ এ টিউব। এই টিউবটা, এই পুরোটা আপ টু ডিপ রিং, এইটাকে আমরা বলি স্পারমাটিক কর্ড। কি বলি? স্পারমাটিক কর্ড। আর যেই ডিপ রিং ক্রস করে গেল, এটা গেল ডাক্টাস ডিফারেন্স। মানে ইঙ্গুনাল ক্যানেল আর স্ক্রোটামে যে পার্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে স্পারমাটিক কর্ড। অ্যাকচুয়ালি টিউবটা রয়েছে, ভুল বলেছি কিছুটা, সহজ করে বলার জন্য বল, এইবারে আবার একটু স্পেসিফিক হচ্ছি। এই টিউবটা কিন্তু স্পারমাটিক কর্ড নয়, বোঝার জন্য বললাম। এই যে এখান থেকে শুরু করে আপ টু ডিপ রিং, অনলি টিউবটাকে বলি আমরা ডাক্টাস ডিফারেন্স। এইবারে আবার স্পেসিফিক হচ্ছি, হোয়াট ইজ স্পারমাটিক কর্ড অ্যান্ড ডাক্টাস ডিফারেন্স। তাহলে আমরা যদি বলি এটা টিউবটা, যেটা যেটা স্পার্ম ক্যারি করছে, দ্যাট টিউব দ্যাট ক্যারি দ্য স্পার্ম ফ্রম দ্য এপিডিডাইমিস টু দ্য প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, সেটার নাম হচ্ছে ডাক্টাস ডিফারেন্স। আরেকটা কি নাম আছে? ভাস ডিফারেন্স। তাহলে টিউবটার নাম হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স। এই ভাস ডিফারেন্সের সাথে এই ডিপ রিং থেকে অনেকগুলি আর্টারি, ভেইনস, টেস্টিসে যে ভেইনস আছে তাকে প্যাম্পিনিফর্ম প্লেক্সাস বলে, যাকে ছেড়ে দাও, ভেইনস, নার্ভস, লিমফ্যাটিক্স, সমস্ত এখান দিয়ে যায়। তাহলে ডাক্টাস ডিফারেন্স প্লাস দ্য ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ, লিমফ্যাটিক্স, ভেইনস is equal to spermatic cord. All bases are alkali, not all alkalis are bases, এরকমের মতো। কেমন? তাহলে spermatic cord is equal to vas difference plus artery। কি কি আর্টারি বলতে হবে, জানতে হবে? ভেইনস, নার্ভস, লিমফ্যাটিক্স। ইকুয়াল টু প্লাস 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 মিলে হচ্ছে স্পারমাটিক কর্ড, হুইচ এক্সটেন্ড ফ্রম ডিপ রিং টু দ্য এপিডিডাইমিস। তাহলে কি কি থাকে? ব্যাক। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম লাস্ট বলতে ভুলে গেলাম, তাহলে আমাদের এইটা দেখে মনে হয়, খুব ভালো করে শোনো, এটা একটু ভালো ছেলে দেন, যে টেস্টিসটা নামছে আর ঠেলে ঠেলে এক একটা জায়গা করতে করতে ইঙ্গুনাল ক্যানেল তৈরি হয়েছে, তাই তো? দেখে মনে হচ্ছে টেস্টিসটা নামছে আর ঠেলতে ঠেলতে এরকম স্পারমাটিক এরকম ভাবে ক্যানেল তৈরি হয়েছে। নো, ক্যানেল আগে থেকেই তৈরি থাকে, ক্যানেল ডেভেলপমেন্টালি তৈরি থাকে, টেস্টিস শুধু রাস্তাটা দিয়ে নামে। এই নয় যে টেস্টিস নেমে গিয়ে ক্যানেল তৈরি করছে। Testis does not push the anteabdominal to produce the canal. Canal is preformed by the genetic order. তাহলে টেস্টিস ওখানেই যাচ্ছে কেন? থেকে একটা প্লাস একটা কর্ড আছে, তাকে বলে গুবার্নিকুলাম টেস্টিস, ওটা প্রথমে গিয়ে স্ক্রোটামে গিয়ে লেগে যায়, ওই ওটাকে ডাইরেক্ট করে স্ক্রোটামে যাওয়ার জন্য। এবার দেয়ার আর সো মেনি গুবার্নিকুলাম থাকতে পারে, অনেকের কি হয়, ওইটা ইয়ং থাকে আরেকটা পেছন দিকে চলে যাচ্ছে, তাহলে টেস্টিস পেছনে চলে যাবে। পরে আসবে, তোমরা ডিটেলস পড়বে, এখন আর মাথা ঘুরিয়ে দিতে চাইছি না। একটোপিক টেস্টিস হয়ে যাবে, যাকে। তাহলে আমরা শিখলাম স্পারমাটিক কর্ড অ্যান্ড ভাস ডিফারেন্সের তফাৎ। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, একটু আগে 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 না না আরো আগে আগে, ব্যাক 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 ব্যাক। আচ্ছা, কন্টেন্টস অফ দ্য ইঙ্গুনাল ক্যানেল, স্পারমাটিক কর্ড ইন মেল অ্যান্ড ফিমেলের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট টু স্পারমাটিক কর্ড, তাকে বলে রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ইউটেরাস ইন ফিমেল। এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট,
hot করে দিল, contents of the inguinal canal is all ওখানে round ligament of uterus লিখতে হবে in female। আর কি রয়েছে? ilio-inguinal nerve, round ligament of uterus and the spermatic cord is a true content because it enters through the deep ring, comes out through the superficial inguinal ring. But ilio-inguinal nerve is a partial content. Why? It does not enter through the deep ring. মাঝ পথে রুফটাকে ছাদটাকে ফুটো করে ঢুকে যায়, তার জন্য আমরা বলি ilio-inguinal nerve is a partial content। নেক্সট পরে, হ্যাঁ, তাহলে দেখতে পাচ্ছ এই টেস্টিস, এইটা হচ্ছে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, তার মধ্যে নার্ভস ভেসেলস যাচ্ছে, এই টোটালটা হচ্ছে স্পার্মাটিক কর্ড। নেক্সট, তাহলে এবার স্পার্মাটিক কর্ডে কি কি থাকে? ডাক্টাস ডিফারেন্স, আর্টারি টু দ্য ভাস ডিফারেন্স, টেস্টিকুলার আর্টারি, pampiniform plexus of vein, trimesteric artery and vein, genital branch of the genitofemoral nerve, sympathetic and visceral nerve, lymphatics and remnants of the processus vaginalis। এটা মুখস্থ করে নিতে হবে, কারণ টেস্টিসকে ব্লাড দেবে, ভাস ডিফারেন্সকে ব্লাড দেবে, তাহলে আর্টারি টু দ্য ভাস ডিফারেন্স, আর্টারি টু দ্য টেস্টিস ইন কেস অফ এ মেল, টেস্টিকুলার আর্টারি, ভেইনস, এই পার্টিকুলার ভেইনসকে আমরা একটা নেটওয়ার্ক অফ ভেইনস হয়, তাকে আমরা প্যাম্পিনিফর্ম প্লেক্সাস অফ ভেইনস বলি। এছাড়াও যাবে একটা ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, জেনিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য জেনিটাল ফিমোরাল নার্ভ টু সাপ্লাই দ্য ক্রিমেস্টার, এছাড়া লিম্ফ্যাটিক্স এটসেট্রা। নেক্সট, এবার কভারিংস আগেই বলে দিয়েছি, এক্সটার্নাল স্পার্মাটিক ফাসা, ক্রিমেস্টারিক মাসেল অ্যান্ড ফাসা অ্যান্ড ইন্টারনাল স্পার্মাটিক ফাসা। নাও নেক্সট, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি লাস্ট পার্ট অফ আওয়ার ডিসকাশন, ইঙ্গুনাল হার্নিয়া। কালকে ডেফিনেশন বলেছি, টাইম প্রায় শেষ হয়ে আসছে, আর বেশি করছি না। এনি প্রট্রুশন of the abdominal contents through a normal and abnormal opening is known as the, through the inguinal canal we call the inguinal hernia। Our inguinal hernia, next, when an abdominal content usually covered by a sac of peritoneum enters the inguinal content abnormally, it is known as the inguinal hernia। Next, এরপরে সবাই তোমরা জানো এই ট্রায়াঙ্গেলটা is very important, Hasselbeck's triangle। It is a triangle which is triangle, so there are three sides. The medial side by the lateral border of the rectus abdominis muscle, medial side by the inferior epigastric artery which is a branch of the external iliac artery, and below by the inguinal ligament, তাকে বলি আমরা Hasselbeck's triangle। Hasselbeck's triangle, কালকে আমি বলেছিলাম there are three folds, এইটা হচ্ছে Hasselbeck's triangle, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। এই Hasselbeck's triangle এর মিডিয়ালি আরেকটা আর্টারি রয়েছে, দো অবলিটারেটেড, তাকে আমরা কি বলি? কি বলি না, আর্টারিটার নাম কি? ভেরি গুড, অবলিটারেটেড আম্বেলিকাল আর্টারি। অবলিটারেটেড আম্বেলিকাল আর্টারি, অবলিটারেটেড আম্বেলিকাল আর্টারি, এটা কোনো ব্লাড পাস করে না, ফিটাসে ব্লাড পাস করছিল, এখানে ইট ইজ অবলিটারেটেড। তাহলে Hasselbeck triangle is divided by the obliterated arterial umbilical artery into a medial part and a lateral part। আর এইখানটায় রয়েছে ডিপ রিং, ডিপ রিং, ডিপ রিং। আগেই বলেছিলাম এইটাকে বলি সুপ্রাভেসাইকাল ফসা, এটাকে বলি মিডিয়াল আম্বিলিকাল ফসা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল আম্বিলিকাল ফসা, যাকে দরকার নেই। শুধু জেনে রাখো Hasselbeck's triangle is divided by obliterated umbilical artery into a medial part and a lateral part। এবার হার্নিয়া occurs, may occur through the deep ring। এখান দিয়ে একটা হার্নিয়া ঢুকে গেল, একটা intestine, traverses to the inguinal canal, then comes out
to the superficial ring to the scrotum. Whatever may be the extent, অনেক সময় হতে পারে it may be হবে পুরোটা গেল না, এইটুকুনি গেল, এতটা গেল, এই দিকটা আর নামলই না। Whatever it may be, any content, ভালো করে শোনো এটা, when comes out through the deep superficial inguinal ring, that deep inguinal ring comes out through the deep inguinal ring and enters the inguinal canal, we call oblique inguinal hernia or indirect inguinal hernia. এটা যেন মনে থাকে। সো এবার হচ্ছে হার্নিয়া। হার্নিয়ার একটা স্যাক থাকে, হার্নিয়া ইজ কন্টেইন এ স্যাক। এই যে হার্নিয়ার স্যাক, আর এইখানে ইন্টেস্টাইনটা রয়েছে, কভারিং পেরিটোনিয়াম কভারিং, স্যাকটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম দিয়ে তৈরি হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন, কভারিং পেরিটোনিয়াম হচ্ছে হার্নিয়েটেড স্যাক। এই ন্যারো রিজিয়নটাকে আমরা বলি নেক অফ দ্য হার্নিয়া, নেক গলা, নেক অফ হার্নিয়া, হার্নিয়াল স্যাক। খুব ভালো করে শোনো, ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, neck of the sac is related lateral to the inferior epigastric artery. It is the lateral side, it is the medial side. So neck of the hernia sac always lateral to the inferior epigastric artery. এটা যেন ভুল না হয়। So what is oblique hernia? When the hernial sac enters through the deep ring lateral to the inferior epigastric artery, enter the inguinal canal, then it may or may not come down to the scrotum. We will call it indirect inguinal hernia. And when any hernia, not through an opening, but push the weak muscles of the posterior wall and comes out through the Hasselbeck's triangle, we call direct inguinal hernia. We call direct inguinal hernia. কি বলি? Direct inguinal hernia. So indirect inguinal hernia not comes out through the Hasselbeck's triangle, but direct inguinal hernia comes through the Hasselbeck's triangle. What is the main difference? In direct inguinal hernia, neck of the hernial sac is related medial to the inferior epigastric artery. Direct medial to the inferior epigastric artery. Indirect lateral to the inferior epigastric artery. Clear? এটা যেন সারা জীবন মনে থাকে, বিশেষ করে যারা সার্জারিতে যাবে। ইনফেরিয়র এপিগাস্ট্রিক আর্টারি তোমার গাইডলাইন দেবে, কারণ ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়ার সার্জিক্যাল প্রসিডিওর একটু ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, এরপরে আবার ডাইরেক্ট ইঙ্গুনাল হার্নিয়ার দুটো ভাগ আছে। If it occurs through the medial part, medial to the obliterated umbilical hernia artery, we call medial direct hernia, medial direct inguinal hernia. আর যদি lateral to the obliterated umbilical artery দিয়ে হয়, lateral direct inguinal hernia. তাহলে কি কি শিখলাম এইখানে? হার্নিয়া, ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, indirect, direct, lateral direct, medial direct. Indirect or inguinal hernia occurs in children mainly due to preformed gap. ওই প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস পেরিটোনিয়ামটা অবলিটারেটেড হয়নি, তাদেরই ইনডাইরেক্টটা বেশি হয়। আর ডাইরেক্টটা হয় ওল্ড এজ, যেখানে টোন অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসল বিকাম উইক, ভালো করে ফ্ল্যাপ ভালভ ভালো করে এগুলি কাজ করে না, তখন এখান দিয়ে বেরিয়ে আসে। এছাড়াও ডিফারেন্স আছে, নিজেরাই পারবে। তাহলে এইটা শিখলাম। নেক্সট ছেড়ে দাও, নেক্সট ছেড়ে দাও।
এই যে কালকে যেটা বলেছিলাম, এইটা হচ্ছে মিডিয়ান আম্বিলিক্যাল লিগামেন্ট, এটা অবলিটারেটেড আম্বিলিক্যাল আর্টারি, মিডিয়াল আম্বিলিক্যাল লিগামেন্ট, এটা ল্যাটারাল আম্বিলিক্যাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে সুপ্রাভেসিক্যাল ফসা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল ইঙ্গুইনাল ফসা, এটা ল্যাটারাল ইঙ্গুইনাল ফসা। নেক্সট, এই দেখো হার্নিয়া হয়েছে রাইট সাইডে, এই ইঙ্গুইনাল রিজন দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। নেক্সট, এইটা একটা অ্যাডাল্টের ডাইরেক্ট হার্নিয়া, পসিবলি মিডিয়াল ডাইরেক্ট। নেক্সট, তাহলে ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া ডিপ রিং দিয়ে ঢুকছে, ইঙ্গুইনাল ক্যানেল ট্রাভার্স করছে, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং দিয়ে স্ক্রোটাম যাচ্ছে, তাকে আমরা বলি কমপ্লিট হার্নিয়া। বাট তার মানে এই নয় যে সবার হবে, এই জায়গাটায় গিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে গেল, এইটুকুনি যাচ্ছে, তাকে বলি ইনকমপ্লিট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। নেক্সট, ডাইরেক্ট মিডিয়াল টু দ্য ডিপ রিং ঢুকছে, তারপরে কিন্তু বেরোচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং দিয়ে, এন্টার করছে ইঙ্গুইনাল ক্যানেলে, মানে দুটো হার্নিয়াই এন্টার করছে ইঙ্গুইনাল ক্যানেলে, কিন্তু ইনডাইরেক্ট এন্টার করছে ডিপ রিং, আর এটা করছে পস্টেরিয়র ওয়াল দিয়ে, আর কমপ্লিট হলে বেরোচ্ছে সেই সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং দিয়ে। নেক্সট, এরপরে ডিফারেন্ট টাইপ আছে, ছেড়ে দাও, ওই কিছু বিউবিনোসিল আছে ইনকমপ্লিট, এগুলি সার্জারিতে পড়ে নেবে, ছেড়ে দাও। আচ্ছা, এইটা তোমাদের ইনডাইরেক্টটা একটু বলে দিই, তাহলে পরে ডাইরেক্টটা তোমরা নিজেরা বানিয়ে আমাকে নেক্সট দিন বলবে। কভারিংস অফ দ্য ডাইরেক্ট হার্নিয়া। ইনডাইরেক্ট হার্নিয়াটা আমি লিখেছি, এটা অনেক সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে বা লিখতে বলে, হোয়াট আর দ্য কভারিংস অফ দ্য ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। পরপর লেয়ারটা আসবে, স্কিন, এই হার্নিয়াটা এখান দিয়ে এসেছিল, এইটা টেস্টিস আগে ঢুকে আছে, এই পাউচ অফ পেরিটোনিয়াম নিয়ে এসেছে, উইথ ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্টস, এই যে ইন্টেস্টাইন ঢুকছে। এরপরে এক্সটার্নাল অবলিক কি দিচ্ছে? এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা, ক্রিভেস্টারিক মাসেল অ্যান্ড ফাসা, তারপরে internal spermatic fossa. So, what are the coverings of the indirect hernia? Skin, superficial dartos muscle, external spermatic fossa, cremasteric muscle fossa, and internal spermatic fossa. These are the coverings of the indirect hernia. Direct টা তোমরা করবে, নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করব, একটু কঠিন আছে, কেমন? এবং কালকে ওই একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, ডেভেলপমেন্টালে যাব। নেক্সট, এটা তাড়াতাড়ি পাল্টে দাও। আচ্ছা, ডিফারেন্স বিটুইন ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া অ্যান্ড, না আগেরটা দেখি, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। নেক্সট, আচ্ছা, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার তফাৎ যদি দেয় 4 পয়েন্ট, কি কি লিখবে? নাম্বার 1, ওরম ভাবে লিখবে না, সুন্দরভাবে। ডেফিনেশন 1 নম্বর পয়েন্ট, ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট, ডাইরেক্ট।
It is an hernia occurs through the deep ring and enters the inguinal canal, may or may not come out to the superficial inguinal ring. Direct hernia. It occurs through the Hasselbeck's triangle, enters the inguinal canal, may or may not come out to the superficial inguinal ring into the scrotum. Any abdominal count. Number 2, age, boyos. Indirect, common in children, usually congenital. Congenital মানে কি জন্মের সাথে পেটেন্ট থাকছে, ওই যে দেখিয়েছিলাম পেরিটোনিয়ামের কানেকশনটা কমন থাকছে, ফলে ওখান দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। Indirect, it occurs in old age. Indirect hernia, relation to the inferior epigastric artery. It is lateral to the inferior epigastric artery, direct, medial to the inferior epigastric artery. Course, it enters the deep ring, passing through the inguinal canal and comes out to the superficial inguinal ring. Course of direct hernia, enters through the Hasselbeck's triangle, enters the inguinal canal, comes out to the superficial inguinal ring. Come on. তাহলে এইভাবে ডিফারেন্স করবে তোমরা ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট। আর ফিমোরাল এবং পিউবিক টিউবারকল দিয়ে আমি বলে দিয়েছি। ও আরেকটা প্রথমে লিখতে হবে, এজের পরে সেক্স। ইট ইজ মোর কমন ইন মেল ইন ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, ইট ইজ মোর কমন ইন ফিমেল। এবার ফিমোরাল হার্নিয়া এবং ইঙ্গুনাল হার্নিয়ার ডিফারেন্সটা কালকে আমি বলে দিয়েছি, এবং কেন ফিমেলের হয় সেটাও বলে দিয়েছি। নেক্সট, তাহলে দেখতে পাচ্ছ ফিমোরাল হার্নিয়া অ্যাভাব অ্যান্ড মিডিয়াল টু দ্য পিউবিক টিউবারকল, ফিমোরাল ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, and femoral hernia below and lateral to the pubic tubercle.